नमस्कार दर्शक बंधु मु सूर्य मोर कार्यक्रम सूर्यर अतिथि को आपन स्वागत करूछु आयो एक नूतन अध्याय सेमिति जने अतिथि हम पाखर अछंती जहां को सारा ओडिशा चिनिजी कहले अत्युक्ति होबनी। ओडिशा लोक माने चिनिजंती भद्रक माटीर पुओ पालार ऐतिह्य पालार संस्कृति की से आज पर्यंत बजाई रखिछंती। तांका संगे मिसिबा तांका संगे कथा हबा तांको लाइफस्टाइल वर्तमान सारा पाला करूछन कि नाही आगुरु कोन किमती कोड पाला करथिले बाद पाला का संग रहितला तांको लाइफस्टाइल जानिबा तांका संगे कथा हबा तांको परिचय मु देबिनी सारंग मोहर सुनिबा आसंतु भेटिबा सही अतिथि हमर प्रिय अतिथि सर नमस्कार सर। नमस्कार सर मु आपन को परिचय देलिनी आपन को दर्शक आपन को चिन्हंतु आपण निजे आपन दर्शक आपन परिचय दे दियंतु। मु श्रीजुक्त पाला गायक उपेंद्र कुमार दास मते गोटे अनुष्ठान रे बागीश बोली उपाधि दिया जायछि और विभिन्न अनुष्ठान रे मते विभिन्न प्रकार उपाधि रे उपाधिस्थ करिसंती एवं खाली सेतिकी नुह जो समय मोर पालार कार्यक्रम आरंभ हुए 1980 मसीहा ठार मोर पाला कार्यक्रम बोध हुए आरंभ। अच्छा सेते बळे मु मेट्रिक परीक्षा दो था प्राथमिक अवस्था रे हाई स्कूल कैरियर रे मु संगीत परिवेषण करूଥିଲି डिबेट रे एवं जेतबळे आम स्कूल रे ड्रामा हुए गोपबंधु नगर हाई स्कूल रे पढुथिबा समय रे से समय मु गीत परिवेषण करिबा एवं कला प्रति आकृष्ट हवा मोर प्राथमिक अवस्था रू यहा थिला। माने आपन को कला टाणी छी किंतु आपन को के प्रेशर आसीनांती पाला जगत को बा कला जगत को आज से स्वर्गत चंद्रमणि बाबू थिले मु जेतबळे नवम दशम श्रेणी रे पढु थाए सेतबळे से कोले कोले तमे तो गाउछ तमे हारमोनियम सहित संगति रख। अच्छा तांकोरी प्ररचना रे तांकोरी सहायता रे तांकोरी सहानुभूति रे मु मोर संगीत कार्यक्रम को आरंभ कली। क्षेत्र सर बयस केते आपन सेतल को बयस बोध हुए 16 किबा 17 वर्ष हबो माने जस्ट बड मैट्रिक परीक्षा देइथिले 15 16 रे मैट्रिक पास कर जाउछु। आज्ञा सेटा होउची 1979 रे माने मैट्रिक पास आज्ञा संगीत को भी आसीबा सब आज्ञा ता पूर्व मु आसी आसिलेनी। अच्छा यात्रा तापरे ड्रामा रे स्कूल रे ड्रामा रे सहयोग करिबा एवं परवर्ती समय हमर गार गोटे नाट्य परिषद थिला से यात्रा जगत को ओल्हे आसीबा ता मध्य रे किछि ये सब कला भितर दीर्घ 10 वर्ष कटिगला परे मोर किछि जन बंधु थिले जने प्रफुल्ल चंद्र त्रिपाठी से गीता उपरे तांकर बहु ज्ञान थिला एवं गारिमा थिला से मत कहले जे तमर वंशर कला होउची पाला कारण आम बापा जने प्रतिष्ठित पाला गायक थिले एवं तांको बापा मध्ये जने प्रतिष्ठित पाला गायक। बापा ना आमर बापा होउचंते स्वर्गत दुर्योधन दास जो समय राधा श्याम पति थिले। अच्छा करुणा सिंधु नायक थिले अनिरुद्ध पाणिग्राही थिले क्षेत्रवासी मिश्र परमानंद शरण कपिलनाथ शर्मा एमानक सहायता रे सेमाने समस्त आसंती आम बापांक सहित से जने बीतशाली माने सब गोटे बेच माने पाखा पाखी से माने। अच्छा किंतु बापांकर जने बलिष्ठ परामर्शकारी थिले से होचंती स्वर्गत राधाश्याम पति महाशय। सेई कला बापा कहती जे मो बापा जने पाला गायक थिले एवं मु सेई वंश कलाटा को आपण भी प्राउडली कहि परछन मो बापा भी गायक थिले तेणु मो बापा जने प्रतिष्ठित पाला गायक तापरे मोर बंधु संगीत मान सब जोटी गले मुझे तो हारमोनियम शिक्षा करूली
ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ କହିଲେ ତମର ବଂଶର କଳା ହଉଛି ପାଲା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଲ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ହାରମୋନିୟମରେ ଗୀତ ଶିଖୁଛୁ, ତୋରି ବାପା ପାଖରୁ କେତେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ପାଲା ଗା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ବା ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲି। 1980 ମସିହାରେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଚିନ୍ତା କଲି କଳାରତ୍ନ ଗୀତମ, ଗଗନ ତଳରତ୍ନ ଦିନମଣି, ସଭାରତ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ, ଶ୍ରବଣ ପୁଟରତ୍ନ ହରିକଥା, ନିଶାରତ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୟନ ତଳିରତ୍ନ ଶଶୀମୁଖୀ, ମହିରତ୍ନ ଶ୍ରୀମାନ ଜୟତୀ, ରଘୁନାଥ ନୃପବର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ବାପ ଗୋସାପ ଅମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଳା ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅନୁପ୍ରାଣିତରେ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ମୁଁ এই ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ସାଧନା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା। ସେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୋର ଦାଦା ହେବେ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାଉତ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ କାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଭାଷାକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶବ୍ଦ କେମିତି ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟ କେମିତି ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ବାବଦରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାଉତଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ପାଲା ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖୀ କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି। ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ମାନେ ପୁରା ସ୍ମରଣୀୟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିନଥାଏ, ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଶିଖିନଥାଏ, ଚପଳ ବୟସ, ଚପଳ ମତି ମଧ୍ୟ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେ କାଲକାଟାରୁ ରହନ୍ତି, ତାର ଖଣ୍ଡିଏ ପଞ୍ଜାବୀ ଥିଲା। ଆମ ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତ ମୋତେ ହବନି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଚାମର ଅଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ବୟସ କମ୍, ଉଚ୍ଚତାରେ ବହୁତ କମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି କମ୍। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ଥିଲା, ସେଇ ପଞ୍ଜାବୀଟାକୁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର, ସେଇ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲି। କୋଉଠି ସାର୍ ସେଟା? ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପଙ୍ଗଟା ଗ୍ରାମ। ଏବେ ବି ସେ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସବୁବେଳେ। ସେଇ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଟି ମୋ ମାନସ ପଟକୁ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖି ମାରୁଛି। ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାବା ଏବଂ ତାଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ପାଲାରେ ପାଉଣା କେତେ ଟଙ୍କା? 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ଥିବ। ଏମିତି ପାଲାରେ 10-40 ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ପାଲା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘର ମାଲିକ ଆମକୁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼େ, ସେ ସ୍ମୃତିଟା ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କିବାରେ। ମାନେ 60 ଟଙ୍କା ମାନେ ସାର୍ ବହୁତ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ସେ ବୋଧେ ପାଇଥିଲେ 9 ଟଙ୍କା ନା 11 ଟଙ୍କା ମତେ କହିଲେ। 9 ଟଙ୍କା 11 ଟଙ୍କା ମାନେ 7 ଟଙ୍କା ଇଏରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 60 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି 80-82 ଭିତରେ ଆପଣ 60 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ, ଆପଣ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋତେ 60 ଟଙ୍କାଟା
ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା, ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି। ପାଲାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରବାସ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ରାଗ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେତେ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବାଣୀକଣ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଗାଇଥିଲି, ପଦଟିଏ ଗାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଗାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀକଣ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ୟାକୁ ତୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କଲୁ? ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ପାଲା ଗାଇବାରେ ସେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନର ସେ ପଦଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଚାହିଁବୁ ସେଇଥିରୁ ପଦେ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସ, ସେ ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ। ନିର୍ବାପ ଦୀପେ କିମୁ ତୈଳ ଦାନମ, ବୟଗତେ କିଂ ବନିତା ବିଳାପ, ପୟଗତେ କିଂ ଖଳୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ। ସେ ସ୍ୱର ହୁଏତ ଆଜି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେହେତୁ ଜଣେ କଳାରତ୍ନ ଗାୟକ। ସୁଷମା ମାନକୁ ଘେନିର ଭସ, କୁସୁମ ସମୟ ହେଲା ପ୍ରବେଶ, ପିକବାଡ଼ି କଲା କେଡ଼େ ମଧୁର, କାମିନୀର କାମ ହେଲା ବିକାର ରେ, ଋତୁ ବିରାଜିତ ମନ୍ଦାର ରଙ୍ଗ ସରେ ବିଦିତ ରେ, ଋତୁ ବିରାଜିତ। ସୁନ୍ଦର ସାର୍। এই পদটিଏ গাই সারলা পরে সে স্বর্গত ক্ষেত্রবাসী মিশ্র মহোদয় আজি হুয়েত এ কণ্ঠর লালিত্য নথাই পারে, কিন্তু তাল এবং লয় এবং মান এই তিনটা বস্তু উপরে আধারিত হচ্ছে সঙ্গীত কার্যক্রম। কারণ আপনার বেদব্যাস কুহতি সঙ্গীত হচ্ছে পুরা চতুর্না বেদনাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূ ইমং তো পঞ্চম বেদং সঙ্গীতাক্ষম কল্পয়ত। ये चारि वेदरु सार संग्रह करा जाई संगीत हूँ एक पंचम वेद, जहाँ को कहा जाए शिशु वेदर समाहार बा समष्टि। खाली सेतिकी नुह, स्वर क्या कहा जाए ए प्रकार आमको सब प्रेरणा तत्कालीन समय गुरु मैंने आमको दौले। कहले श्रुत्यंतर भावी जस्विनी गौ नोरणनात्मक सोन रंजयते स्रोतस्थित सस्वर उच्यते। अर्थात वर्ण उच्चारित हला परे जो ध्वनि आज्ञा प्रतिध्वनित तो हुई श्रोता वर्ग मानकर मन को आनंद दान करिवार सहायता प्रदान करि थाए, तार नाम हूँ आज्ञा स्वर। ए पाला संस्कृति भितरे केते गुड़ाक वस्तु जे आज्ञा पर्यवेसित भावरे लोकायित भावरे रही जाइछि, हुए तो आम किछि पालाकार माने आमे माने ताकु सब अनुभव करिवा पई एजाबत सक्षम हेइ पारिना। कारण आमे तो आसिक अंतिम पर्यायर उपनीत हेबाकु पहुँचिलुनी। तीन भाग अतिक्राम करिगला परे आउ गोटे भाग मात्र अछि। देखंतु वेदव्यास कहिदेले श्रुत्यंतर भावी जस्विनी गौ नूरणनात्मक
ସ୍ୱନ ରଞ୍ଜୟତ ସ୍ରୋତଶ୍ଚିତ ସଂସ୍ୱର ଉଚ୍ୟତେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଶ୍ରୋତାବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟତା, ଯେଉଁ ଭାବ, ତେଣୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ 9ଟା ରସ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସ୍ୱର ଭିତରେ 9ଟି ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ 9ଟି ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ'ଣ ନା ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ, ଭୂତ, ହାସ୍ୟ, ଭୟାନକା, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର, ଶାନ୍ତଶ୍ଚ କାବ୍ୟ ନବରସାସ୍ମୃତା। ଆମ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲୁ, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖେ ପାଖେ ବସିକି ଆମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା କହିଲେ, ତମେ କାବ୍ୟ ଶିଖୁଛ, ଏଇ 9ଟା କଥା ଉପରେ 9ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବ। କାରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବୀର ଏବଂ କରୁଣ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଭୟ, ଭୟାନକା, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର, ଶାନ୍ତ, କାବ୍ୟ ନବରସାସ୍ମୃତା। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୀର ନଥିବ, ବିଭତ୍ସ ନଥିବ, ଶୃଙ୍ଗାର ନଥିବ, ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରହିବ, ବୀର ରହିବ, କରୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଭୂତ ରହିବ, ହାସ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଭୟାନକା, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର, ଶାନ୍ତଶ୍ଚ କାବ୍ୟ ନବରସାସ୍ମୃତା। এই প্রকার 9টি প্রকার রস উপরে পালা কার্যক্রমটি আজ্ঞা আধারিত। আচ্ছা স্যার, ଆପଣ ପାଲା ତ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ତ କଳା, ଆପଣଙ୍କର କଳା ଥିଲା ଯେହେତୁ ପାଲା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି କରୁଥିଲେ ନା କେବଳ ଏଇ ପାଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା? ନା, ଖାଲି ପାଲାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ମୁଁ ଜଣେ ପାଲାକାର ହେଇପାରିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିଲାନି। ଗୋଟାଏ 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଅର୍ଥ ଅବଶ୍ୟ ରୋଜଗାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିନି। ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାନସ ପଟରେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ଜାଗିଲା। ମୁଁ କୋଉ ପେଣ୍ଡଲରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୁଁ କୋଉ ପେଣ୍ଡଲରେ ପାଲା ଗାଉଛି। ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ କିଏ? ଯୋଉ କଳାକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ଏଇ ସୀମିତ ଅର୍ଥ ପଛରେ କ'ଣ ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକାୟିତ ରଖିଛି? ଅର୍ଥ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ ସାର୍। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତାକୁ ରିଜାଇନ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନନଫର୍ମାଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା କ'ଣ ସେତେବେଳେ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରେଇଦେଲେ ତମ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସେ ସମୟରେ ଅତୀତ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଦୋହରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲବ୍ଧ ବ୍ୟମର୍ଥଂ ଲଭତେ ମନୁଷ୍ୟା ଦୈବଂ ଚ ତତ୍ ବାରୟିତୁଂ ନ ଶକ୍ତିଃ ଅତୋ ନ ସଚାର ନ ବିସ୍ମୟ ମେ ଲଲାଟ ଲେଖା ନ ପୁନଃ ପ୍ରୟାତି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କପାଳରେ ଭୋଗ ହବାର ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେନି। ସମୟ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର କଥା, ସେ ଠିକ ସେଇ ବାଟଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ନନଫର୍ମାଲରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସିଆଇ ଥିଲେ ସଦାଶିବ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ମାର୍କ କମ ହେଇଯାଉଛି, ତ
ତମେ ଯଦି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପ୍ରେସର ଟିକେ ପକେଇ କରିପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନଟି ତମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରନ୍ତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ନିରାଶ ହେଇ এই ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଖାଲି କ'ଣ ପାଲା ଗାଇଦେଲେ ଯେ ପେଟ ପୋଷି ହବ ତା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ତାପରେ ସଂସାର କଲି। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମପତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ। ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହୁଏ ସେ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ମୋ ଠାରୁ କୋଉ ବାବଦରେ ବଡ଼ ନୁହଁ। ମୁଁ କେମିତି? ମୁଁ ତ ତମର ସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସତ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ବୋହୂ ଏବଂ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ତମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ତମ କହିବା ଠିକ। ସମୟ ଯେ କେବେ ରହେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଯାଏ ବହି। ସମୟ ଯେ କେବେ ରହେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଯାଏ ବହି। ये दुनिया जकर दुख सुख कथा शुणिबाकू तार बेल नहीं। समय जे केबे रहे नहीं, धीरे धीरे सीए जाए बही। समय आज्ञा धीरे धीरे गड़ी चलला। तापर आमर जमी गुड़ाए अच्छे 14-15 एकर संपत्ति आम बापांकर। ଆପଣ ସେଠି ଚାକିରି ପାଇଗଲେ? ନା, ପାଇଲେନି। ଚାକିରି ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ସଦାଶିବ ନାୟକ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏ ପାଲାକୁ ସାଥୀ କରିକି ମୋତେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଲରେ ଚାଷ କରେ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ମୁଁ ସେଇ ବିଲରେ ମୋ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଯାଏ ପାଲା ବିଲ। ସେ ସମୟରେ ବହୁ ପାଲା ଥିଲା। ପାଲାକାର ମାନେ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଲା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେ ସମୟରେ ପାଲାକାର ମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ବହୁତ କିନ୍ତୁ କଳାକାର କମ। ହଁ, ମଞ୍ଚ ବହୁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସେ ସମୟରେ। ଆମ ସେଇପଟରେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକ, ସାରଣା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ଗାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ସାର୍ ଆପଣ ପାଲା କଲା ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ବାଦ ପାଲା ମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତଥାପି ବହୁତ କଥା ଏବେ ବି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ରାତି ପାଲା ଗାଇବାର ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତମେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲାକାର ହେଇକି ବାହାର। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଉଥାଏ। 5 ରାତି ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗୀତ ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଫୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆମ ପଙ୍ଗଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଭୂଷଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି।
मन भीतर भय भी टिके रहउथबो नि अंतରରେ प्रबल भय ଯାହା ହଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପରାମର୍ଶକାରୀ ବଳିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏବେ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖା ହେଇଯାଏ। ସେ ଅତୀତର ବହୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଦିନ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପାଲା ଗାହୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କଥା ମୋ ମାନସ ପଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେ ଗୋଟେ ଶୋକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଶୋକରେ ଗୋଟେ ପାଳିଆ ଅଭିନୟ କଲା ଯେ ପାର୍ବତୀ ମାଛ ବନଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମାଛ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମନ କଷ୍ଟ କରିବନି ନା। ମୋର ଖ୍ୟାଲ ଅଛି ଏବେ ବି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ପାଲା 2 ଦିନ ଆମେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗତା ଲାଭ କରିଥିଲି। ଆହୁରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିନାଥଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦତ୍ତକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ଦିନ ଶିଶୁଆ ବରାଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଠି 3 ଦିନ ପାଲା ଗାଇବାର ସୁଯୋଗତା ଲାଭ କରିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଲା ଗାୟକ। ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ସବୁ ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ମୋର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ରାଉତ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗତା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ଏବଂ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗତା ଲାଭ କରିଥିଲି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଲା ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲୁ ଏବେ ବି ସେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇ କଥାରେ ସାର୍ ବୋଧେ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳକାର ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ସେ ଯୋଉ ପାଲାର ଶୈଳୀ ଏବେକାର ଯୋଉ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ତଫାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପାଲାକାର ମାନେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ସେ ପାଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 9ଟା ରସ ଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର କରୁଣା ଭୂତ ହାସ୍ୟ ଭୟାନକା ବିଭତ୍ସ ରୌଦ୍ର ଶାନ୍ତସ୍ଥ କାବ୍ୟ ନବରସ ସ୍ମୃତ, ଏବେକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଲାକାର ମାନେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ମୋ ବିବେଚନାରେ, ମୁଁ ଜଣେ ପାଲାକାର ଦୁଷ୍ଟ ପାଲାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାବ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପେଣ୍ଡଲରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ପାଲାଟା କେମିତି ହେଉଛି। ହଉଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ହଉଛି ପାଲାଟା ହଉଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ପଚାରିଲେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି କାହାଣୀ ହଉଥିଲା। ନା ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ପାଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହୁଏ ବିଲୁପ୍ତ ସାଧନ ହେଇଯିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ପାଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ବହୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ
ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ବୋଲି ଜଣେ ଗାୟକକୁ ଦେଇଛି। ଆମର ବେତାଳି ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା, ବହୁ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଚପଳ ବୟସ, ଏକଦମ ଛୋଟ ବୟସ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ପାଦ ପକେଇଛି। ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗାୟକ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଥିରେ ଅଛି କହିଲ? ସମସ୍ତେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଶୁଣ ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପିଲା ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଏବେ ନୂଆ ପାଲା ଶିଖୁଛି। କହିଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ ଏ ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନାଟା କାହା ଦେହରେ ଅଛି? ମୋ ଭିତରେ ଭାରି ଭୟ। ନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ଗାୟକ ଶେଖର ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ କି ଚିହ୍ନିଛୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶିଷ୍ୟ ଯଦିଓ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ବାରିକ ଆମ ଘର ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ବ୍ୟବଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ମତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନାଟା କୋଉ କାବ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ପଦଟି ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଯେ ସେତିକି ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ କଥା ଜାଣିଗଲା, ତୋ ବାପ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଗାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ। କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ପାଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଲାକାର ଯୁବପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ପାଲାକାର ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେମାନେ ବି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସେମାନଙ୍କର ପାଲା ତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ସେମାନେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଲାର ଶୈଳୀ ପୁରା, ତାଙ୍କର ପାଲାର ମୌଳିକତା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ରସ ଉପରେ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଫିଲ୍ କରେ ଏମିତି। ଧରନ୍ତୁ ଗାୟିକା କି ଗାୟକ ଥକି ପଡ଼ିଲେ, ନୂଆ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଲା ଧର 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, 4 ଘଣ୍ଟା, ନହେଲେ ଯଦି ବାଦ ପାଲା ହୁଏ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟା ଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ, ଶେଷରେ ଯିଏ ଆସିବ ଅତି ଜୋର ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଲା। ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଦ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଲିଣି, ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ ସେ କମ 4ଟା ଭଜନ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହାସ୍ୟ ରସ ଥିବ। ମାନେ ଗାୟକ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସଙ୍ଗୀତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗାୟକ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଲା ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ କିଛି ନଥିବ। ମାନବ ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଧୋଗତି ସମାଜର କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗୀକରଣ ନଥିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାବାଦୀ ଲୋକ, ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଆଧୁନିକତା ଆଡକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ନା କେବଳ ଆମ ଯୁବପିଢି ଆଧୁନିକତା ଆଡକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି? ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୁହନ୍ତି, ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ତପ ବିଚଳିତ ସତ୍ୟଞ୍ଚ ଦୂରଙ୍ଗତଂ କ୍ଷୌଣୀ ମନ୍ଦଫଳାଙ୍ଗ ନୃପତି କୁଟିଳାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ହରା ବ୍ରାହ୍ମଣାଙ୍ଗ ଲୋକା ସ୍ତ୍ରୀ ବସଗା ସ୍ତ୍ରୈପ ଚପଳା ପାପାନୁ ରକ୍ତାଜନା ସାଧୁ ସିଦ୍ଧତେ ଦୁର୍ଜନ ପ୍ରଭବତୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବୃତ କଳି। ହୁଏତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ବହୁ ସମୟ ବ୍ୟୟ ହେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା 4 ପାଦରେ ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକାର ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ 4 ପାଦରେ ଧର୍ମ ନଥିଲା, 3 ପାଦରେ ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 10,000 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା ପରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ।
भगवान श्रीकृष्ण चंद्र आसिक देखला परे जे दुई पादर धर्म अच्छी आउ से चार ना कि तीन ना दुई पादर धर्म आसिक पहुंचल जितेबाला ये युवक मानकर समयटा आसिक उपगत है से मात्र गोटे पाद मात्र धर्म रहा आम एक्चुअल धर्मर संज्ञा आम जानी ना धर्म क्या कह जाए जुग पुरुष परशुराम कहती ध्रियते धर्म इत्याह सएव परम भव जेनासन तथा न्यसांग जीवनांग वर्धनांचपि ध्रियते सधर्म जहा को धारण कले मनुष्य दिव्यत्व लाभ कला परे जोठी उपस्थित हुए बा उपनीत हुए जा मनीष ठारू छाड़ी पड़े जाए ता धर्म नुह ता हूँ अधर्म ताले एथिरु आमे अनुभव कले कौन ये शब्द यही श्लोक पंक्ति आमे कौन अनुभव कले जुग पुरुष परशुराम को भाषा रे मनीष ठारू जो भागवत रे वर्णना अच्छी मनुष्य दिव्य ज्ञान देखी संतुष्ट भगवान ये दिव्य ज्ञानटा जिते मनीष भितर लोप पाई जाए सेतिक बेले जानिबो जे या भितर धर्मर रानी घटी कलिजुगर तो भागवत बहु तथ्य गुड़ाक संबलित तथ्य गुड़ाक प्रदान करा जाइछि एई धर्म संपर्क रे बहु तथ्य गुड़ाक अच्छी हयत तो संभवपर नुह सब गुड़ाक ए प्रकार अवस्था बयान दबाटा संभवपर हो पारिबनी जहाँ सर स्वल्प समय जे संक्षेप आउ खाली गोटे मिनिट रे कहूची पंडित आपणकर कहती धृति क्षमा दम स्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण धर्मर लक्षण हूँ 10टी ये मनु को मतानुसार किंतु व्यास कहती वेदैक्त परम धर्म धर्म शास्त्र सुचापर शिष्टा चिन्ह शिष्टानांग त्रिविध धर्म लक्षण ये धर्मर लक्षण मु करपत्र जोड़ी समस्त युवक गोष्ठी मान आत्मनिवेदन प्रकाश करुछि जेमिति वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति अवहेलित अवस्था अच्छी धर्मर ह्रास घटी ए समय रे आमे जयी राजगुरु एवं बक्सी जगबंधु एवं तापंग दल बेहरा बलराम बिशोई बिरसा मुंडा लक्ष्मण नायक एवं बाजी राउत भली समस्त भीतर गोटे उन्नत चिंताधारा आम भीतर गोटे वातावरण सृष्टि करू भगवान को ये हूँ संसार पितामाता माध्यम द्वारा आम मान को गोटे महान जीव को मनुष्य जीवन टी से सृष्टि कर अधपतन समाज को केमिति अवक्ष मुखर आम सुरक्षा दे पारिबा एतिक मात्र मु निवेदन करुछि समस्ते निशा प्रति आसक्ति न होई निशार ठारू बहु दूर रही दया करिकि जदि आध्यात्मिक आड़ को टिके अग्रगति हुअन्ते ताले पाला संस्कृति बंचंता ए समाज मध्य सुरक्षित हुअन्ता समस्ते आज भीतग्रस्त हो पड़ते समाज समस्ते समस्ते आम कहते आउर गोटे कथा जार संसर्ग जमिति से सही अनुपात गठन होता है अहं कालिदास भाषा रे अहं मुनीनांग वचनं शृणोमि गवासनानांग सहवच शृणोति न तस्य दोषा न च गुण मद्गुण जा संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति जे महाकवि कालिदास कहिले जार संसर्ग जमिति से सही अनुपात आज्ञा गठन हम आपण ताको जेते डायरेक्शन देले जेते कोचिंग देले मध्य से तांको संसर्ग को त्याग करि पारिबेनी तथापि एतिके निवेदन करूची करपत्र जोड़ी निवेदन करूची ईश्वर को प्रति अनुरक्त भाव प्रकाश करंतु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धन्यवाद सर आज वो प्रोग्राम को आसी यारो बहुत मूल्यवान समय देते सर बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार आपको अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार आज्ञा धन्यवाद दर्शक बंधु।
ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଗାୟକ ବାଗିଶ ଗାୟକ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ